إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي لا سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلمان المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجاوي سيد الشيخ البنجاوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن علي إسماعيل خصوصا إلى سيد الإمام شيخ عبد الوهاب الشعراني سيد الإمام يحيى بن شعر النووي سيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن البالمباني وبأهل سندنا المتصل إليهم وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله عمر بن عصر وسيدنا الباقي المقدم محمد بن علي وعلى سيدنا الحبيب علي أمر الفقر سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر بن العدرس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر بن عبد الله العدرس الأعداء سيدنا الحبيب الشيخ بن عبد الله العدرس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المغفر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطلسي الشيخ علي بن عبد الله سيدنا الحبيب بن زين الحمد سيدنا الحبيب أبي بكر بن سعد المسعود سعد العنى سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيد الدار سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدوي سيدنا الحبيب عدي بن محمد بن حسين الحسن سعد المعودي سيد الدوار وشيخه سيدنا الحبيب أبي بكر العباس الحمد سيد الشيخ محمد أمين القطبي المني سيد الحبيب محمد بن علي بن سيد الشيخ محمد ياسين بن عيسى الفاداني المكي سيد الشيخ محمد شرواني عمرو إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح الشيخ محمد زين بن عبد الغني البنجري إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركاتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم واجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين ومن أهل الجنة النعيم ومن أهل النظر إلى وجهك الكريم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين آمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulamihi fid dharain. Dan ketujuh al-wafa, yakni menyempurnakan hak bersahabat, dan ikhlas, yakni bersamaan berkasih-kasihan dengan sahabat itu pada zahirnya dan pada batinnya. Yang ketujuh, adab kesempurnaan bersahabat, berkawan, pedang sanak angkat, yaitu al-wafa. Wafa adalah masdar dari fi'il madi wafa yafi wafaan. Fi'il bina huruf ilah di fa'il dan di lam fi'il bina multawi, ialah wafa yafi wafaan, maknanya menyempurnakan. Jadi adab yang ketujuh bersahabat, berkawan, pedang sanak angkat, yaitu wafa, menyempurnakan hak bersahabat. Kita gawi, kita laksanakan napa-napa hak bersahabat, itu wafa. Kemudian ikhlas, yakni bersamaan berkasih-kasihan. Ikhlas, yakni bersamaan berkasih-kasihan dengan sahabat itu. Berkawan jangan berbeda, luar lawan dalam jangan. Di hadapan kayak ini, di belakang kayak itu jangan. Jangan berbeda. Apabila berkawan itu di hadapan baik, maka di belakang pun baik. Bila inya di muntung baik, maka di hati pun harus baik. Itu ikhlas dalam bersahabat. Jangan berkawan bersahabat muntung baik, tapi di dalam hati mengaruh. Jangan berkawan di hadapan baik, di belakang menusuk. Itu lebih jahat daripada musuh. Kalau musuh dia mencelakakan kita berhadapan, berarti kita kawa menghadapi, kawa menangkis, kawa melawan. Tapi kalau kawan yang menusuk dari belakang, kayak apa kita menangkis? Yalah, di hadapan dina bagus ya di hadapan, tapi sudah di belakang maka menyambati, memburukakan, menguyain enggak ada bagus. Di hadapan pinanya mendukung lawan program kawan, tapi di belakang mencemooh, bahkan memboikot program tersebut. Itu namanya musuh di dalam kantong. Enggak ada musuh dalam selimut ya. Istilah orang Bahari peribahasanya kayak itu. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Di dalamnya, di luarnya pina bagus saja, tapi di dalamnya pagat, menggunting di dalam lipatan. Ini lebih berbahaya daripada musuh. Jangan berkawan kayak itu, atau jangan mengawani orang nang kayak ini. Pinanya aja dimontung bagus, tapi sikap dan perilakunya kada jua. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa ma'nal wafa'i as-sabatu 'alal hubbi wa idamatuhu ilal mauti ma'ahu
wa ba'dal mauti ma'a auladihi wa asdiqaihi. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan makna wafa itu makna wafa itu adalah tetap atas berkasih-kasihan dengan sahabat itu dan berkekalan hingga mati serta berkasih-kasihan itu. Wafa itu satu, tetap mencintai kawan, tetap menyayangi kawan, kada pernah berubah, terus menerus sampai mati. Ini yang disebut dengan wafa. Jangan bakawan hanya karena kepentingan yang lain. Biasanya kalau bakawan ada kepentingan lain, apakah kepentingan materi, apakah kepentingan dagang, apakah kepentingan bisnis, apakah kepentingan jabatan, biasanya bakawan nang kayak ini kada awet, kada awet. Ingat mana? Ingat kepentingan itu aja. Apabila kepentingannya sudah dapat, dia mulai mundur. Apabila kepentingannya dia kada dapat, dia pun mundur. Ini bakawan kada mau sampai ke mati, kada mau bakawan sampai ke mati. Tapi bila inya bakawannya karena Allah, dia sayang, dia cinta kepada kawan, senang sama senang, susah sama susah, gembira sama gembira, sedih dia pun ikut bersedih, ini sampai ke mati. Itu nang kawan bujur-bujur. Dan bukan hanya bakawan sampai ingat mati, malah menyambung. Malah menyambung. Begitu dia mati, dia sambung hubungan persahabatan itu. Kemudian daripadanya itu berkasih-kasihan serta segala anaknya dan korobatnya dan segala kekasihnya. Ia masih menjalin hubungan baik lawan anaknya, masih menjalin hubungan baik lawan keluarganya, masih menjalin hubungan baik lawan orang-orang yang dia cintai. Hubungan kada putus. Ini banyak solahai orang bakawan begitu sudah mati habis. Persahabatan yang baik, persahabatan yang karena Allah itu menyambung ke anaknya. Inya mati, anaknya lagi menyambung. Mati, anaknya lagi menyambung. Itulah persahabatan. Itulah kawan yang sebenarnya. Tapi ngalih tadi. Lah, ngalih mencari anak kayak ini. Ya ikam di pondok tuh lah. Paling kan di pondok aja kalau kayaknya sudah berbini bapak kada air lagi. Sudah air masing-masing aja kan, masing-masing. Tapi kalau ikam bujur bahasa bakawan mulai di pondok sampai mati bakawan. Sampai mati bakawan. Kemudian nyambung lawan anak-anaknya bakawan. Nyambung lawan keluarganya bersahabat. Menyambung berkasih sayangan lawan orang-orang nang dia kasih. Inilah yang disebut dengan sahabat fillah. Sahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sulit tadi ya, sulit dalam 101 mungkin ganda, mungkin 1000 adalah 10-20 orang dalam 1000. Buktinya apa? Cari aja kita, cari aja benar. Hanya kadang-kadang diperhatikan si Aba kawan coba pang sampai di mana garang persahabatannya. Ternyata persahabatannya cuma sebatas kepentingan.
Kepentingan apa? Ya kepentingan bisnis, ya kepentingan dagang, kepentingan politik, kepentingan jabatan dan sebagainya. Selebihnya habis kadalangan. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal ikhlasu istiwa'ul ghaibi wa syahadati wal lisani wal qalbi was sirri wal alaniyati wal khulwati wal jama'ati wa man lam yakun mukhlisan bi ikhaihi fahuwa munafiqun. Na'udzubillah min dzalik. Bermula ikhlas itu bersamaan lidahnya dan hatinya, bersamaan batin dan zahirnya, bersamaan dalam khalwat dan dalam jamaah, pada tengah orang yang banyak, dan barang siapa tiada ikhlas dalam bersaudaranya itu, maka yaitu munafik. Orang yang ikhlas dalam bersaudara itu, orang yang ikhlas dalam bersahabat adalah orang yang sama sifatnya, sama sikapnya, sama perilakunya, baik di waktu berhadapan, di waktu di belakangan, lawan muntungnya, lawan hatinya, di waktu orang banyak, di waktu dia sendirian, memperlakukannya itu sama. Kalau ada perbedaan, maka orang ini munafik. Munafik bisa. Ada perbedaan, ya kamu bakawan, oh ternyata si fulan lawan aku di hadapan kayak ini, di belakang beda, sudah kedosa bakawan lagi. Itu ciri munafik. Bukan kawan yang bujur. Ada orang mengawani kita pun harus kayak itu ya. Bila bujur bakawan, aku nih bakawan lawan muntung, lawan hati, muka belakang, berhadapan, bebelakangan, zahir belakang, orang banyak, orang seorangan, sama. Itu sikap kita. Ada orang datang bakawan, ternyata beda, kedosa di kawan. Dosa. Munya patuh aja kada apa-apa kan. Jangan bersahabat, jangan bakawan, apalagi berangkatan dan sanak, jangan rumit. Habis kada usah benar menjadi sahabat nang diurayakan nang di sini. Seorang murid aja bahasa dalam kitab Imam Syekh Ahmad Az-Zarruq dalam kitabnya yang bernama Adabul Muridis Shadiq. Adabul Muridis Shadiqi, adab seorang murid yang benar itu kayak ini. Nah, oh ternyata oleh dalam sebuah penjelasan seorang ulama besar, wali besar, Imam Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnul Arabi mengatakan, mencari murid yang benar nang bujur-bujur shadiq itu dalam 100 seekong rumit. Itu murid, apalagi sahabat. Tapi bukan berarti ini bukan murid, tapi nang shadiq, pahamlah, nang shadiq, nang bujur hatinya, muntungnya bujur, di hadapan guru bujur, di belakang guru bujur, di saat guru ada bujur, di belakang guru kadada bujur. Itu shadiq. Kalau murid muntung di hadapan guru kayak ini, di belakang lain munafik. Jelas kada bujur muridnya. Kalau murid di hadapan guru berperilaku nang kayak ini,
di belakang guru berperilaku berbeda terhadap guru, munafik. Maka sulitlah mencari yang disebut dengan muridus shadiq. Murid itu banyak. Sama aja dan kita belajar awal ta'lim muta'allim, sama aja gambarannya. Ra'aitu katsiran fi hadzal zaman ra'aitu katsiran min tulabil ilmi fi hadzal zaman yajidduna 'ilal ilmi. Ya kah? Yajidduna 'ilal ilmi wa min samaratihi yahrimuna. Kita sekarang banyak, zaman sekarang melihat mana? Zaman sekarang kita banyak melihat di mana-mana majelis ta'lim. Orang nuntut ilmu ribuan majelis ta'lim di Kalimantan Selatan. Yajidduna 'ilal ilmi, mereka sungguh-sungguh dalam nuntut ilmu. Siang malam jauh-jauh, tapi wa min samaratihi yahrimun. Mereka tidak mendapat buah ilmu yang mereka tuntut. Artinya apa? Kenapa mereka kayak itu? Lima akhta'ut thariq, karena mereka salah jalan dalam menuntut ilmu. Berarti kada bujur dalam menuntut ilmu, jalannya salah. Dari orang 1000 nang menuntut ilmu, nang bujur jalan nuntut ilmu berapa? Itu aja. Nang munnya orang benar kita nih, mudah-mudahan kawa memakai apa nang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi orang alim yang beradab, jadi orang alim yang berakhlak, jadi orang alim yang bijaksana. Tapi ketika ta'lim muta'allim kada kita pakai, maka wa min samaratihi yahrimun. Ilmunya dia dapat, tapi buahnya kada. Apa buahnya ilmu? Buahnya itu adalah al-amalu wal lazzatul amal bih. Mengamalkan ilmu dan kelezatan mengamalkan ilmu, itu buahnya. Kita berusaha membujurakan diri kita bakawan bila kada usah bakawan, kada ngalih-ngalih menyurumbit solah. Kita ini anak bakawan ni rumit, hendak melakukan hak kewajiban sebagai kawan ke seorang kada kawa jua. Sudah ketika kita sanggup melaksanakan kewajiban sebagai kawan, ternyata kawan nang kada ada jua kulihan, ternyata kawan kayak ini jua ya dah. Berarti apa? Sudah sendirian dah sudah. Sendirian dah sudah. Napa? Banyak patuhan tapi kada ada berisi kawan. Banyak berisi patuhan tapi kada banyak berisi kawan. Dada berisi kawan. Kenapa? Karena rata-rata kada ada nang ikhlasnya dalam berteman. Artinya nang dimuntung lawan di hati lain, nang di hadapan lawan di belakang lawan nang di hadapan lain, di orang banyak lawan waktu seorangan lain. Bahwa munafikun, itu orang munafik. Dan setengah daripada menyempurnakan hak sahabat itu bahwa jangan jadi ia berubah kelakuannya daripada tawadhu dan berkasih-kasihan jika ia tinggi martabatnya itu, atau ia jadi orang besar atau jadi dapat kemegahan. Salah satu ciri bahwa kita itu benar dalam bakawan, kita kada ubah banai walaupun kita menjadi orang yang sukses.
Sholah bakawan lawan zikri. Lalu sholah menjadi orang jutawan atau jadi orang yang kaya raya, zikri tetap jadi orang biasa, sholah kada berubah. 20 tahun kada bertemu Fakhri lawan Sohibul Yamin. Tadinya bakawan akrab dalam mengaji, 20 tahun kemudian Fakhri jadi orang besar. Di mana? Terserah aja. Di Kambat Selatan sana kan. Kalau jadi orang nampak, orang terkenal, orang tinggi, orang bermartabat, jadi tokoh besar. Begitu bertamuan Sohibul Yamin, dia tetap kada berubah. Ini kada begitu sudah sugih, pepada kada patuh. Ada. Oh ya Allah. Tadi sebelum jadi anggota DPR beparak, sudah jadi anggota DPR kada lagi. Tadi sebelum jadi anggota DPR menghormah kada kisah lagi, patuh banget. Begitu sudah jadi anggota DPR hiran-hiran itu kada lagi. Model kada patuh lagi. Hanya jadi anggota DPR 5 tahun aja pulang. Imbahnya tetap aja di tukang tore. Imbahnya tetap aja jadi ini menang kedua dipilih orang. Ya kan? Ubah dah. Ini ubah, orang nang bakawan bujur itu kada ubah. Walaupun inya menjadi orang sukses, walaupun inya menjadi orang kaya raya, walaupun ia menjadi orang yang besar, tetap kada ubah lawan kawan. Kawan miskin tetap. Asal bujur-bujur ini kawan. Dan setengah daripada menyempurnakan hak sahabat itu bahwa jangan bersahabat dengan seteruk sahabat. Di antara kesempurnaan bakawan melaksanakan kewajiban, jangan mengawani orang yang memusuhi sahabat kita. Sholah bakawan lawan zikri, lalu riyadi memusuhi zikri, ikamlah jangan mengawani riyadi. Kenapa? Itu cukup membuat kecewa zikri. Cukup membuat kecewa zikri. Kenapa? Karena sholah mengawani orang yang memusuhi zikri. Malih purunnya bang, sholah mengawani zikri rasanya kada nyaman hati ini. Apa artinya nih? Menjaga hati dan perasaan kawan. Janganlah bakawan lawan orang yang memusuhi kawan kita. Walaupun kita kada bermusuh lawan dia. Demi untuk menjaga hati dan perasaan kawan, kita kada usah bakawan lawan si A. Tapi dalam politik benar mengatakan ini politik lagi. Kenapa kayak ini ban aku selalu ke politik? Karena kada sunyi dunia ini dari politik, itu benar. Dan ikam pasti menghadapi. Nang kedua harus mengerti keadaan. Yang bagi lil aqil fi hadza zaman ay ya'rifa bi zamanihi kay yuqbila alaihi. Orang yang cerdas, orang yang berakal itu harus mengetahui kondisi keadaan zaman supaya dia bisa menghadapinya. Di dalam politik itu soalnya kada ada musuh yang abadi, tidak ada teman yang abadi. Yang ada hanya kepentingan. Yang tadinya bermusuh tapi sama kepentingannya bisa berkawan. Nang tadinya berkawan tapi berbeda kada dapat kepentingan bisa bermusuh. Itulah politik. Melihat salah. Dulu zaman pilpres, ini berkawan orang di atas berkawan nang di bawah nang dapat napas orang. Nah coba salah. Itu politik salah memang gitu.
Tidak ada musuh yang abadi. Nah kaina ada permasalahan kawan dijongkalakan mana kada apa dalam politik karena kada ada teman yang abadi. Nang ada adalah kepentingan. Itulah ngerinya politik solah. Bah kawan jojan, iya itulah politik. Baik bisa memahami keadaan politik nanti itu. Ketika harus menghadapi politik, ingatkan kada ada teman yang abadi, tidak ada musuh yang abadi, yang ada hanya kepentingan. Kita nang hati-hati. Gak itu kada sanggup aku jar, kada usah. Kada usah. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, iza ata'a sadiqaka aduwuka faqad ishtaraka, iza ata'a sadiquka aduwaka faqad ishtaraka fi udwanika. Ini kata Imam Syafi'i ini. Apabila mengikuti kekasihmu akan seterukmu, maka sesungguhnya bersekutu keduanya itu di dalam menseterui akan dikau. Kam solahai bakawan lawan zikri, zikri bermusuhan lawan riyadhi. Lalu solah bakawan lawan riyadhi. Ya kada? Itu sama aja, solah lawan riyadhi ini menghancurkan zikri rahim, musuh. Mungkin itu jika kada usah bakawan lagi lawan zikri, karena pada hakikatnya solah adalah berteman dengan musuh, berarti sama menghancurkan diri. Kedelapan, berbangkit akan sahabat itu dan jangan memberati akan dia pada sesuatu yang masyaqqah atasnya daripada segala hajat dunia, tetapi seyogyanya dikasatkan bersahabat itu berkasih-kasihan karena Allah dan mengkasatkan mengambil berkah dengan doanya. Maksudnya yang kedelapan, berbangkit akan sahabat itu jangan memberati dia pada sesuatu yang masyaqqah. Ringankan, saling berbagi lawan kawan. Bahasa orang sekarang benar, ringan dijinjing, apa berat sama dipikul. Itulah kawan. Jangan memberati kawan, jangan menyusahkan kawan daripada hajat duniawiyah. Napa memberatakan kawan? Kawan sudah kada berduit, dihutang pulang, dihutangi pulang. Itu memberatakan kawan ngarannya. Janganlah memberatkan kawan dalam urusan dunia. Tetapi seyogyanya dikasatkan bersahabat itu berkasih-kasihan karena Allah dan mengkasatkan mengambil berkah dengan doanya. Kawan itu karena Allah dan niatakan hendak mencari doa dari kawan. Dan lagi hendaklah mengkasat bersahabat itu menolongi akan mendirikan agama, menghampirkan diri kepada Allah dan mendirikan segala hak bersahabat itu. Niat bakawan itu adalah menolongi agama Allah. Artinya saling membantu agama Allah.
Niat bersahabat adalah mendekatkan diri kepada Allah, beribadah dalam bersahabat dengan cara melaksanakan hak-hak sebagai sahabat. Habis. Kemudian syahadat. Bermula faedah bersahabat itu amat banyak, maka setengah daripada faedah ila akhirih.